Right. Yes, can you confirm I'm audible? Yes, you're audible. Yes. Okay. Right. So what we have done in the previous session, we spoke about the software development life cycle, right? So in the first day session, guys, I have covered the topic related to software testing. What do you mean by software testing? What is the purpose of doing the software testing? And what is the two different company, right? The service-based company and the product-based company. Along with that, we also see two kind of application also. Like what kind of application? Is the business to business application or a business to customer application? That we have discussed. And along with that, we also covered few more topics related to like what are the different life cycles? What are the different life cycles? Like software development life cycle and software testing life cycle. And we have a bug or a defect life cycle, right? In that yesterday, we have covered software development life cycle. If someone is asking, hey, can you tell me what is meant by software development life cycle? The immediate answer should be, it is the end-to-end process of a creation of software. End-to-end process of creation of software. The step-by-step procedure that we are following in order to make one product, in order to make one software. That's nothing but a software development life cycle, right? For that, we have a series of steps, right? So we followed number of steps in order to achieve our software development life cycle. What are they? First, we have discussed the requirement collection. First of all, the company should get the requirement. The company should get the requirement from what? From customer, right? From the customer or from the client, they have to get the requirement. So who is the responsible person to collect the requirement from the company, from the client? A business analyst. In case of a service-based company, we can call it as business analyst. In product-based company, the same term, we can call it as product owner. We can call it as a product owner. Once we have a requirement, the second phase is what? The second phase. So we have to do the feasibility study. Whether is it possible or not? Can we able to develop this product? What is the budget about? So what will happen, right? In the feasibility study, there is a finance team, there is a human resource team, and along with that, there is a technical team. These three people, they will talk about what? They will talk about whether is it possible, whether is it possible to make the product within this duration, within this budget. That and all they will talk about. So once the feasibility study is completed, what is the next stage? The next stage is design. Who is responsible for doing the design? Architect. The company has a guy called architect. He will go for developing a high-level design document. From the high-level design document, he will prepare the low-level design document, HLD document and LLD document. So once the architect is completed this thing, it will go for coding. Now only the development is started. So far, no development. No development. The requirement collection, feasibility study, and architect, design. So in this three phase, we don't have any coding at all. We didn't start it. We are just, seeing the document, looking the document, that's it. But when we go for the fourth stage or fourth phase, which is nothing but a development, where only we are developing a product. So what the developer will do, he is good in technical, he is good in coding, he will use some kind of programming language, he use some kind of technology. Via that, what he will do? He will write the coding, right? Thereby we can develop the application. Once he has done the application, it will come to our side. It will come to us, the tester. What our responsibility? We have to make sure whether it is having good quality. Whatever the requirement that we received, right? Whether is it matching? The requirement is fulfilled in the under the development. That will be so that will be under your testing. Testing, it's comparing a client's requirement with a developed product. So what is our aim? We have to identify the bug. We have to identify the bug. When we identify the bug, we will tell to the developer, they're saying that, hey, there is a bug in your code. This is not matching with the requirement. Can you make it fix?
Once we fix, it will come back to our side. 1 second we have to do the testing, right? Once the testing is completed, then there is a release, installation, deployment, implementation. என்னன்னா ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் வருது, அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டை பிசினஸ் அனலிஸ்ட் வந்து யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னா, ரெண்டாவது இருக்கிற யாருக்கு, ஃபினான்ஸ் டீம், ஹெச்ஆர் டீம், டெக்னிக்கல் லீடு, சிடிஓ மாதிரி இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அந்த ப்ராஜெக்டை பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுவாங்க. அதான் ரெண்டாவது பேஸ். மூணாவது பேஸ்ல ஒருவேளை பாசிபிள் அப்படின்னு 3 பேரும் சேர்ந்து கலந்தாலோசிச்சு முடிவு எடுத்துட்டாங்கன்னா, டிசைன் பேஸ்ல என்ன ஆகும்னா, ஹை லெவல் டிசைன் டாக்குமெண்ட், லோ லெவல் டிசைன் டாக்குமெண்ட் 2 டாக்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க, ரைட்டா? இதை முடிச்ச அப்புறமா டெவலப்பருக்கு போனா, டெவலப்பர் தான் அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணும். இவங்க 3 பேரும் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு பெரிய அத்தாரிட்டி மாதிரி இல்ல. வீடு கட்டுறதுக்கு மேஸ்திரி கொத்தனார் தான் இருக்கும். என்ன ஆர்கிடெக்ட் இருந்தாலும் சரி, இன்ஜினியர் இருந்தாலும் சரி, வேலை தான் வாங்குவாங்க. வேலை செய்யறதுக்கு ஆளுங்க வேணும்ல, யார் செய்வாங்க? டெவலப்பர். டெவலப்பர் கோடை எழுதுவார். டெஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு? இந்த கோடை கரெக்டா எழுதி இந்த அப்ளிகேஷன் வந்துருச்சா அப்படின்னு பாக்குறது தான் டெஸ்டரோட டியூட்டி. சரி, டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு, முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ நம்ம எல்லா வேலையும் எதுக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பண்ணோம்? கஸ்டமருக்கு சேர்க்கறதுக்காக தானே. யாருக்கு சேர்க்கறதுக்காக? கஸ்டமர். கஸ்டமர்ன்றது யார சொல்றோம்? நம்ம தான் கஸ்டமர். எண்ட் யூசர் தான் நம்ம தான். அப்ப இந்த எண்ட் யூசருக்கு போறதுக்காக தான் நான் இவ்வளவு உழைச்சேன். அப்ப என்ன பண்ணணும்? அந்த அப்ளிகேஷனை லைவுக்கு கொண்டு வரணும். அந்த அப்ளிகேஷனை லைவுக்கு கொண்டு வரணும். இப்போ guys, please be on mute. Guys, can you please be on mute? Thank you. Listen. See, இப்போ நம்ம கஷ்டப்பட்டது அப்ளிகேஷன் வெளியே வரதுக்காக. இப்போ ஸ்பேஸ் எக்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல? எலான் மஸ்க்கு ஸ்பேஸ் எக்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. சப்போஸ் ஸ்பேஸ் எக்ஸை விட்டுருங்க, நார்மல் எடுத்து. கைஸ், ஐ எம் ஒன்ஸ் அகைன் சேயிங், ப்ளீஸ் பி ஆன் மியூட். என்ன உங்களை பர்மனண்டா மியூட் பண்ண வைக்காதீங்க, ரைட்? ஸோ ஒரு ராக்கெட் பத்தி அவங்க டெவலப் பண்ணிட்டே இருக்கான்னு வச்சுக்கோ, ரைட்? இஸ்ரோலாம் இருக்கு, ராக்கெட் விட பண்ண போறாங்க ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம், 1 இயர்க்கு அப்புறம். ஆனா 1 இயரா ஒர்க் பண்ணுவாங்கல்ல. எப்ப ராக்கெட் உண்மையாவே நிலாவுக்கு அனுப்புறாங்க, இல்ல சூரியனுக்கு அனுப்புறாங்க, எங்க ஒரு இடத்துக்கு அனுப்புறாங்க, ஒன்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான். அதுக்காக தான் அந்த 1 வருஷம் உழைப்பு. அதே மாதிரிதான் ஒரு பிளிப்கார்ட் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிளிப்கார்ட் டெவலப் பண்ணிட்டே இருந்திருப்பாங்க. நமக்கு எப்போ வந்து சேர்ந்துச்சுன்றதா முக்கியம். நமக்கு எப்போ வந்து சேர்ந்துச்சு, நமக்கு வந்து சேர்ந்தாதான் நம்ம சொல்ல முடியும் சரியா தப்பா. எஸ் ஆர் ரைட்டா? ஒரு குழந்தை 5 வயசு ஆனா மட்டும் தான் ஸ்கூல்ல சேர்ப்பாங்க, ரைட்? அதுக்கான வேலையை செய்வாங்க. அதே மாதிரிதான் அப்ளிகேஷனை ஃபுல்லா டெவலப் பண்ணியாச்சு, அப்ளிகேஷன்ல பக் இல்ல நீங்களும் நானும் சொல்லிட்டோம். அப்ப என்ன ஆகும்? லைவுக்கு வரும். அதுக்கு பேர் தான் ரிலீஸ், அதுக்கு பேர் தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், டிப்ளாய்மெண்ட், இன்ஸ்டாலேஷன். எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஒரு நீங்க உங்க போன் இருக்கு, பிளே ஸ்டோர்ல ஆல்ரெடி கேம் இருக்கு, நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணாதான் உங்க மொபைல் யூஸ் பண்ண முடியும். வாட்ஸ்அப் உங்க மொபைல நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ஃபேஸ்புக் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணணும், கரெக்ட் தானே? அப்ப இன்ஸ்டால் பண்ணாதான் யூஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரிதான் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணாதான் நம்மளால இன்ஸ்டாலே பண்ண முடியும். நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவங்க ரிலீஸ் பண்ணணும் இல்ல. நம்ம flipkart.com என்டர் கொடுத்த உடனே அப்ளிகேஷனை பார்க்கணும், அவங்க ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா. ரிலீஸ் பண்ணா பார்க்கவே முடியாது. ஒருவேளை உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், ஒரு 5 வருஷம் 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2015 தான் வாட்ஸ்அப்ல கால் ஃபீச்சரே வந்துச்சு. கால் போன் பண்றோம்ல வாட்ஸ்அப்ல. 2015 முன்னாடி வரைக்கும் என்ன இருந்துச்சு? மெசேஜ் பண்றதுக்காக மட்டும் தான் வாட்ஸ்அப் பயன்படுத்தும். 2015 தான் நம்மளுக்கு காலே வருது. அப்ப காலை அவங்க ரிலீஸ் பண்ணதால தான் நம்ம அந்த போன்ல போயிட்டு கால் பண்றோம். இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பேமெண்ட் எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தருக்கு பேமெண்ட் அனுப்பலாம், இந்தியாக்குள்ள வந்துருச்சு அந்த ஃபீச்சர். அப்போ அவங்க ரிலீஸ் பண்ண நம்ம எப்படி பார்க்க முடியும்? உங்களுக்கு அடிக்கடி உங்க மொபைல் அப்டேட் வரும். ஏன் அப்டேட் வருது? அவங்க ஏதோ ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க, நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்றாங்க. நான் சொல்றது புரியுதா? அப்ப அந்த ரிலீஸை யார் பண்ணுவாங்க? ரிலீஸ் இன்ஜினியர். அந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ற ரிலீஸ் இன்ஜினியர் அவர் பண்ணுவார். அவருக்கு பேர் இன்ஸ்டாலேஷன் இன்ஜினியர் இல்ல டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சரிங்க, ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு, போதுமா? எனக்கு எதனா ஒரு பிரச்சனை, எனக்கு ஏதோ ஒரு கொரினா, யாரோ ஒருத்தர் போய் ரீச் அவுட் பண்ணணும்ல. ஒரு கடையில இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்கிட்டு வந்துட்டேன், ப்ராடக்ட் என்கிட்ட கொடுத்துட்டான், காசையும் நான் பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன். அவன் உடனே கூட ஒரு கார்டையும் சேர்த்துறான், 1 இயர் வாரண்டி. எப்படி சொல்றான்? 1 இயர் ஏதாவது பிரச்சனைனா என்கிட்ட வாங்க, ஃப்ரீ கேப் காஸ்ட் நான் பண்ணித்தரேன், இல்ல இதுக்கு இந்த அமௌண்ட்டை பேமெண்ட் பண்ணி சரி பண்ணிக்கலாம், இல்ல இந்த டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு, ஏதோ ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குல்ல, ஏதோ ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ். ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும், ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும், எல்லா கடைக்காரும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் தரேன். அதே மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் கோடிக்கணக்கான ருபீஸ் வந்து கிளைண்ட் கொடுத்து ரெடி பண்ண ஒரு அப்ளிகேஷனு அவன் மெயின்டெனன்ஸ் எதிர்பார்க்க மாட்டானா? அந்த நாளே வேலை முடிஞ்சுன்னு சொல்ல முடியல, இந்த சாஃப்ட்வேர் கொடுத்துட்டு முடிஞ்சு போச்சு வேலை அப்படின்னு சொல்ல முடியுது, கரெக்ட்னா? அப்ப மெயின்டெனன்ஸ் ஒரு ஃபீஸ். அப்போ 1 இயர் 1.5 இயர்ஸ் டெவலப்பர் டெஸ்டர் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அவங்க தான் டேக் கேர்.
அந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ண டெவலப் நீங்க கேட்கலாம் அந்த கம்பெனி விட்டு நான் போயிட்டா அப்ப வேற ஒரு டெவலப்பரோ டெஸ்டோ பார்க்கணும். அது உங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எம்டி ஒருத்தர் இருப்பாங்க அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஆர் கிளியர்? ஸோ இதுதான் வந்து 7 phases ஆஃப் யுவர் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள். ரெக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷன், feasibility ஸ்டடி, டிசைன், டெவலப்மெண்ட், டெஸ்டிங், அதுக்கப்புறமா என்ன இருக்கு, இன்ஸ்டாலேஷன், மெயின்டெனன்ஸ். இப்போ நான் ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீடு கட்டேன். முதல்ல வீடு கட்டும் போது நான் முதல்ல யாரை போய் நான் ரீச் அவுட் பண்ணேன்னா, யாரு வீடு கட்டுவாங்க அப்படின்னு ஒரு ஆளை பார்த்தேன். ஒருத்தரை பார்த்து நான் முடிவு பண்ணேன். நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஒரு பர்சனை பார்த்தேன். பட் ஆர்கிடெக்ட் மேல ஒரு எம்டி இருந்தது. ரைட், அந்த பர்சனை போய் நான் ரீச் பண்ணேன். ரீச் பண்ணி இந்த மாதிரி என்கிட்ட ஒரு வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறேன். எங்களுடைய ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து 1275 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கு. இதுல வந்து ஒரு 2 BHK வீடு கட்ட முடியுமா அப்படின்னு நான் கேட்டேன். அவர் உடனே என்ன பண்ணாரு, அதுக்கப்புறமா என் வீட்டை வந்து பார்த்தாரு, ரெக்குவயர்மெண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணிட்டார். நான் சொன்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்டை அவர் கலெக்ட் பண்ணிட்டார். ரெண்டாவது அவர் என்ன பண்ணுவார், பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும்ல. அதுல தண்ணி தேங்குமா, போற ரோட்ல போய் ஒரு பில்டிங் இடிஞ்சு விழுந்துச்சு, அந்த மாதிரி இருந்தா, அந்த மாதிரி முன்னாடியே பார்த்திருந்தா அந்த பில்டிங்கே கட்டியிருக்க மாட்டாங்கல்ல. அதே மாதிரி அவர் என்ன பண்ணணும், அந்த லேண்ட்ல சாயில் டெஸ்ட் பண்ணணும். அதெல்லாம் பண்றாங்கன்னு தெரியாது, பட் நான் சொல்றேன், லேண்ட்ல சாயில் டெஸ்ட் பண்ணணும், லேண்டுக்கு அப்ரூவ் வந்துச்சா, எல்லாமே அவர் பண்ணணும்ல. அதான் feasibility ஸ்டடி. நான் சொல்றேன் என்கிட்ட 25 லட்சம் ரூபா தான் இருக்குது. இல்ல சார் 1275 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நம்ம கட்டினா குறைஞ்சபட்சம் 40 லட்சம் ரூபா வேணும் சார். இப்போ அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு தான் போவான். கரெக்ட் தானே? அப்ப அடுத்தது feasibility ஸ்டடி. அதை முடிச்ச அப்புறமா அவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு டயக்ராம். சார் நீங்க கேட்டதுக்கு இதுதான் ஆர்கிடெக்ட், இதுதான் சார் உங்க வீடு, இப்படிதான் சார் இருக்கும். கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் சார் ஒரு ரூம்லயும் இப்படிதான் சார் நம்ம பண்ண போறோம். இதுதான் ஹை லெவல் டிசைன், லோ லெவல் டிசைன். இதை முடிச்ச அப்புறமா என்ன பண்ணுவாரு, வீடை கட்ட ஆரம்பிக்க வேண்டியதா. பேஸ்மெண்ட்டை போடு, செங்கல் மண்ணெல்லாம் எடுத்துட்டு வா, வீடை கட்ட ஆரம்பிக்கும். ஒன்ஸ் கோடிங் முடிஞ்சிச்சு, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு, இன்ஜினியர் ஊர்ல இருந்து வருவாரு, ஒரு வேலையும் சரியா பண்ணிருக்காங்களா, கரெக்டா முடிஞ்சிருக்கா, கஸ்டமருக்கு கொடுக்க. யாரும் எம்டி வந்து வீடை கட்ட போறது கிடையாது. 10,000 மேஸ்திரி தான் வீடு கட்டப்படும். ரைட், கோடிங் முடிஞ்சிச்சு, டெஸ்டிங் முடிஞ்சிச்சு. டெஸ்டிங் முடிச்ச உடனே என்ன பண்ணி ஆகணும், நம்ம கிட்ட கொடுக்கணும். கொடுத்தாதான் அது இன்ஸ்டாலேஷன். நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. கொடுத்த அப்புறம் நான் ஒரு வார்த்தையை அவங்க கிட்ட சொல்றேன். முதலே உங்ககிட்ட சொன்னேன், அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்கு என் வீட்டுல எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நீங்க தான் பார்க்கணும், நான் வேற யாரும் ஆளை பிடிக்கணும். முதல்ல அக்ரிமெண்ட் போட்டேன். முதல் நாளே அக்ரிமெண்ட் போட்டுன்னு வச்சுப்போம். SLA அக்ரிமெண்ட். அந்த அக்ரிமெண்ட் பேர் தான் சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட். இதேதாங்க ஐடி கம்பெனி. எக்ஸாக்டா இதேதான் ஐடி கம்பெனி. நம்ம நார்மல் வாழ்க்கையில பண்றதா ஐடி கம்பெனி. இப்போ இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணாம திடீர்னு ஒருத்தங்கிட்ட போயிட்டு 1 லட்சம் ரூபாய் வீடு கட்டின்னு சொல்லிட்டு போறோம்னா கிடையாது. கண்டிப்பா கிடையாது. We have to follow certain steps, right? Any questions so far? No, right? சரி. No. ரைட். இதுதான் நம்ம நேத்து பார்த்தது. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது, நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன், எல்லா ப்ராஜெக்டும் ஒரே மாதிரி ப்ராஜெக்ட் சொல்ல முடியாது இல்ல. இப்ப இந்த வீடு கட்டுறதே எடுத்துட்டா, எங்க வீட்டுக்கு வீடு கட்டுறாங்க, இங்க மெட்ரோ போட்டுட்டு இருக்காங்க, எல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான். ஆனா எல்லாமே ஒரே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்ல முடியாதுல்ல. இப்ப பாத்தீங்கன்னா கலைஞருக்கு பேனா வைக்கலான்னு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அது கடல்ல. அப்போ அதுவும் ஒரே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம சொல்ல முடியுமா? முடியாது. அவரு எலான் மஸ்க் வந்து நிலால வந்து வீடு கட்டணும்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காராம், அடுத்த 2025 மேல எடுத்துட்டு போறதுக்கு. அப்ப அதுவும் ஒரே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்ல முடியாதுல்ல. இடத்துக்கு இடம், சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாறும். திங்ஸ் வில் சேஞ்ச், ரைட்? அதே மாதிரிதான் உங்களுடைய சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் ஒண்ணு கிடையாது. அது ப்ராசஸ் ஒண்ணுதான். ஆனா அந்த வே தட் வி ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங், எப்படி நம்ம பயன்படுத்துறோம், அதுக்கேற்ற மாதிரி அது மாறும். அதனால சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் நிறைய வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. எத்தனை வகைப்படும்? நிறைய வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்ப மண்ணுன்னு எடுத்துக்கிறோம், கரிசல் மண் இருக்கு, களிமண் இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய மணல் இருக்குது இல்லையா. அப்ப நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மண்ணை பயன்படுத்துறது இல்லையா. அதே மாதிரி தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் பயன்படுத்துது. அதான் கிளாசிபிகேஷன், ரைட் தானே? So other one of the first classification is which is nothing but okay, no நடந்துச்சு. One minute. Sometime it will do like this. Only 2 minutes, sorry. Right.
right? Sorry guys, listen. Sorry, listen. So என்ன பேசிட்டு இருந்தேன்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன். அதுல ஃபர்ஸ்ட் மாடல் that we are going to talk about waterfall model. இப்படி ஒரு மாடல் இருக்கு, which is nothing but what? Waterfall model. Now the question is, what is mean by waterfall model? That's the question, right? Waterfall model. Software development life cycle ஒரு model waterfall model. If anyone is asking what is waterfall model, நேத்து நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தனோ அதுதான் waterfall model. நம்ம பேஸா ஒரு மாடல் யூஸ் பண்ணோம்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள்ல ரெக்வயர்மெண்ட் கலெக்ஷன், feasibility study, design, development, testing, maintenance, அது மாதிரி இல்ல இந்த 7 ஸ்டெப் தான் எக்ஸாக்ட்டா வாட்டர்ஃபால் மாடலுக்கும் வேற எதுவும் வித்தியாசம் இல்லை. இதுதான் வாட்டர்ஃபால் மாடல். சரிங்க, இப்போ வாட்டர்ஃபால் மாடல் அவ்வளவுதானே முடிச்சுட்டு நான் அடுத்த மாடல் போறேன். இல்ல, வாட்டர்ஃபால் மாடல் பத்தி கொஞ்சம் பேசணும். சி, நான் முதல்ல சொன்ன பாத்தீங்களா என்ன விஷயம்? ரெக்வயர்மெண்ட் கலெக்ஷன். After the requirement collection, there is a feasibility study. After feasibility study, there is a design. After we complete the design, there is a coding. Then testing. Then installation. Finally, exactly correct. இதுதான் என்ன உங்களுடைய வாட்டர்ஃபால் மாடல். ஒன்றும் வித்தியாசம் எல்லாம் கிடையாது. சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள்னா வாட்டர்ஃபால் மாடல் அதான் முடிஞ்சு போச்சு. சரிங்க, அப்ப இன்டர்வியூல சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் கேட்டாலும் வாட்டர்ஃபால் மாடல் கேட்டாலும் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே பதில் தான் சொல்லணுமா? ஆமா, ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே பதில் தான் சொல்லணும். சரிங்களா? வாட்டர்ஃபால் மாடல் தான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள். அது இருக்கிற ஒரு மாடல் இருக்குல்ல, இந்த இதுதான் இங்க பேஸ். இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் தான் பேஸ். அந்த பேஸை வச்சுதான் நிறைய புரிஞ்சிச்சு, கரெக்ட் தானே? அந்த புரிஞ்சதுல முதல் வாட்டர்ஃபால் மாடல், அந்த மாடலே சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் மாடல் தான். இதுக்கப்புறம் அந்த அப்டேட்லாம் மற்ற மாடல்ல தான் இருக்கு, இந்த மாடல்ல கிடையாது. மற்ற அப்டேட்லாம் மற்ற மாடல்ல தான் இருக்கு, இந்த மாடல்ல கிடையாது. சரிங்க, ஓகே, ஏதோ புரியுற மாதிரி இருக்கு. ஏன் வாட்டர்ஃபால் மாடல் இதுக்கு பேர் வைக்கிறது? வேற என்ன பேர் வச்சிருக்காங்க? எக்ஸ் மாடல், ஒய் மாடல், ராம் மாடல், தினேஷ் மாடல், குமார் மாடல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் இதை வாட்டர்ஃபால் மாடல்னு பேர் வைக்கணும் அப்படின்னா, எக்ஸாக்ட்லி இதுக்கு ஒரு ஃப்ளோ இருக்கு தானே. வாட்டர்னா என்னது? இப்போ இது பாத்தீங்கன்னாவே ஸ்டார் கேஸ் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா, படிக்கட்டு மாதிரி. நான் நேற்று வரையும்போது இது வரையில, பட் இன்னைக்கு வரையும்போது இது புரியணுன்றதுக்கு ஏதாவது படிக்கட்டு மாதிரி இருக்கு மாடல். ஏன் ஸ்டார் கேஸ் மாதிரி இருக்கு? வாட்டர் பாருங்க, அந்த முதல் படிக்கட்டுல ஊத்துங்க நல்லா வேகமா, ரெண்டாவது படிக்கட்டு மூணாவது படிக்கட்டு, அந்த மாடலே அப்படிதான் வாட்டர்ஃபால் மாடல். சரி, ஏன் இப்படி வைக்கணும்? கரெக்ட், அது ஃப்ளோ கரெக்டா தான் இருக்கு. முதல்ல ரெக்வயர்மெண்ட் ரிசீவ் பண்றோம், அப்புறம் கரெக்டா தப்பான்னு பாக்குறோம், அப்புறம் டிசைன் பண்றோம். நான் வீடு கட்டுறதை பத்தி இதை வச்சுதானே மேப் பண்ணிக்கிறேன், ஆமா தானே? அப்ப இந்த மாடல் கரெக்டா இருக்கு, அதனால இது வாட்டர்ஃபால் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, வேற என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கா? வேற என்ன இதை பத்தி சொல்ல போறீங்களா? ஆமா, சொல்ல போறேன். என்ன விஷயம்னா, ரெக்வயர்மெண்ட் யார்கிட்ட இருந்து வருது? கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து வருது, கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து வருது. கஸ்டமர் கிட்ட இங்க நான் கஸ்டமர் சொல்றது நீங்களும் நானும் இல்லை. கஸ்டமர் இங்க நான் சொல்றது யாரு? ஃபார்மர் கம்பெனி. நேற்று ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர் கம்பெனி, அவன் தான் கஸ்டமர். கிளைண்ட் கம்பெனி யாரு? கம்பெனி சிடிஎஸ், கேப்ஜெமினி, இன்ஃபோசிஸ், இவங்க எல்லாம் கம்பெனி. சரியா? இப்போ ரெக்வயர்மெண்ட்டை கலெக்ட் பண்றவர் யாரு? பிஏ. இந்த பிஏ தான் யாருக்கு கொடுக்குறாங்க? feasibility ஸ்டடிக்காக ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டீம், டெக்னிக்கல் லீடு, இல்ல டெக்னிக்கல் பர்சன், அனதர் ஒருத்தர் யாரு? ஹெச்ஆர்டி, இவங்க கிட்ட கொடுக்குறாங்கல்ல. இந்த feasible ஸ்டடியில என்ன சொல்லிடுவாங்க? பாசிபிள் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. ஒருவேளை இது பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழிச்சுக்கீங்களேன், அவ்வளவுதாங்க. இந்த ரெண்டு பேஸ் முடிச்சுட்டு பாசிபிள்னு சொல்லிட்டு அழிச்சுட்டுங்க, requirement is freezed. Your requirement is freezed. Freeze தானே, சில்லுன்னு இருக்குல்ல. requirement is freezed என்ன அர்த்தம்னா, அதுக்கப்புறமா நம்மளால ரெக்வயர்மெண்ட்டை மாற்ற முடியாது. freezed, அவ்வளவுதான், மாற்ற முடியாது. ரெக்வயர்மெண்ட் வந்துச்சு, சரி பண்ண முடியும்னு சொல்லியாச்சு. அதுக்கப்புறம் கிளைண்டாலையும் ரெக்வயர்மெண்ட் மாற்ற முடியாது, உங்களாலையும் ரெக்வயர்மெண்ட் மாற்ற முடியாது, கம்பெனியாலையும் ரெக்வயர்மெண்ட் மாற்ற முடியாது, கிளைண்டாலையும் ரெக்வயர்மெண்ட்டை மாற்ற முடியாது. எப்போ feasibility ஸ்டடி முடிஞ்சு போச்சுன்னா, அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன ஆட்டம் என்ன ஆடலாம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களால ரெக்வயர்மெண்ட்டை தொட்டு கூட பார்க்க முடியாது. You should not change it. Are you getting my point? That's happening in waterfall model. Waterfall modelல
ஒன்ஸ் உங்களுடைய feasibility ஸ்டடி முடிஞ்சிச்சுன்னா ரெக்குயர்மெண்ட்டை மாற்றவே முடியாது. அவ்வளவுதான், ரெக்குயர்மெண்ட் முடிஞ்சிச்சு. சரிங்களா? இப்போ நான் ஒரு கடைக்கு போறேன், ஒரு கோல்டை பார்த்து முடிவு பண்ணிட்டு அவ்வளவுதான், இன்னொரு கோல்டை வாங்க முடியும். இல்ல அந்த கோல்டை வேற மாதிரி கேட்க முடியாது. அவ்வளவுதான், ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, முடிஞ்சு போச்சு. இல்லைங்க, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. இதை சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட்லயே அவங்க போட்டுருவாங்க. சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட்ல என்ன போட்டுருவாங்க, இங்க பாரு, feasibility ஸ்டடி முடிஞ்சிச்சுன்னா என்கிட்ட மாத்திர நீ வந்துடாது, நானும் மாற்ற மாட்டேன், நீயும் மாத்தாது, முடிஞ்சு போச்சு. நான் மாற்ற முடியாது. நான் எப்படி மாற்ற முடியும்? அவனுடைய எதிர்பார்ப்பை நான் பூர்த்தி செய்யறதா நான் இருக்கேன். நான் கம்பெனி, நான் எப்படி மாற்ற முடியும்? நான் கண்டிப்பா மாற்ற முடியும். ஆர் கிளியர் வித் திஸ்? ரைட். அப்போ ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? டாக்குமெண்ட் ஸ்டாட்டிக் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். டாக்குமெண்ட் ஸ்டாட்டிக் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஒரே ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு, இதுதான் பண்ண போறோம் அப்படின்னு அந்த இடத்துல முடிஞ்சு போச்சு. நடுவில் யாரும் வந்து நமக்கு சொல்ல போறது இல்லை, மாற்றி கிஃப்ட்னு யாரும் சொல்ல போறது இல்லை. அடுத்து டெவலப்மெண்ட், கோடிங், டெஸ்டிங், அகைன் இன்ஸ்டால்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக மெயின்டெனன்ஸ்க்கு போக. இதுதான் வாட்டர்ஃபால் மாடல். சரி, இதோட அட்வான்டேஜா டிஸ்அட்வான்டேஜா? அடுத்த கேள்வி கேட்பீங்களே, இது அட்வான்டேஜா டிஸ்அட்வான்டேஜா? கண்டிப்பா அட்வான்டேஜ் ஒன்று இருக்கு. என்ன அட்வான்டேஜ்? இப்போ நான் ஒரு விஷயத்த மாத்திட்டே இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கே குழப்பமாகல. நான் 8:30 மணிக்கு நீ கிளாஸ் போட்டிருக்கேன், நாளைக்கு 9 o'clock, நாளைக்கு 7:30 மணி, அதுக்கடுத்து 6 மணி. உங்க டைம் நான் பார்க்காம நான் பார்த்து இஷ்டத்துக்கு கிளைண்ட்டை மாத்திட்டே இருந்தா என்ன ஆகுறது? டெஃபினெட்லி there is a pain, right? That will be more bug, right? 10 பேர் ஜாயின் பண்ணுவீங்க, ஒரு நாள் 15 பேர் ஜாயின் பண்ணுவீங்க, இன்னொருத்தர் 7 பேர் ஜாயின் பண்ணுவீங்க, இன்னொரு நாள் ஜாயினே பண்ண மாட்டீங்க, ஏன் இஷ்டத்துக்கு நான் டைமை போட்டுட்டு இருந்தேன். ஆமா தானே? அதே மாதிரிதான் இங்க ரெக்குயர்மெண்ட் ஃப்ரீஸ் ஆகிறதால கண்டிப்பா கொஞ்சம் பக் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? we can able to reduce it because டெவலப்பருக்கும் டெஸ்டருக்கும் தெரிஞ்சிச்சு இதைதான் பண்ண போறேன்னு. திடீர்னு வரமாட்டான்றது நமக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிச்சு. அதனால இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் தான். எஸ் ஆர் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் இது ஒரு வாட்டர்ஃபால் மாடல். சரிங்க, இப்போ வாட்டர்ஃபால் மாடல் எப்போ போகலாம்? வாட்டர்ஃபால் மாடல் பொதுவா சின்ன ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போவாங்க, ஷார்ட் ப்ராஜெக்ட், ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட் வாட்டர்ஃபால் மாடல் போவாங்க. இப்போ சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள், கால்குலேட்டர் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் கிளைண்ட் வரானா, அது ரொம்ப சின்ன விஷயம் தானே. கால்குலேட்டர் டெவலப் பண்றது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை, கூகுளே ஆன்சர் கொடுக்கும். இப்போ கால்குலேட்டர் டெவலப் பண்றது ஒருத்தர் வரான்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப சின்ன விஷயம். அப்போ அந்த மாதிரி ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட் நம்ம போகலாம் தானே. அதுவே பெரிய ப்ராஜெக்ட் இருந்துச்சு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு டெவலப் ஒன் அப்ளிகேஷன் கைண்ட் ஆஃப் ஐபோன் மாதிரி நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணணும் ஒருத்தர் வரான். இது நம்ம ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்ல முடியுமா? எவ்வளவு பெரிய லார்ஜர் ப்ராஜெக்ட், எத்தனை கோடி பேர் யூஸ் பண்ற ஐபோனை அதே மாதிரி ஒரு போனை டெவலப் பண்றதுக்காக ஒருத்தன் வரானா, பெரிய லார்ஜர் ப்ராஜெக்ட் தானே. அப்ப அந்த லார்ஜர் ப்ராஜெக்ட் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. இங்க பாருங்க, அடுத்த 2 மாசத்துல ஐபோன் இன்னொரு ரிலீஸ் பண்ணுவோம், அடுத்த 4 மாசத்துல இன்னொரு. அப்ப காம்படிஷன் ரொம்ப அதிகம். திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் ஃப்ரீக்வென்ட்லி கைஸ். என்ன நடக்குதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு அப்டேட் வந்துட்டே இருக்கு. போன வருஷம் பாத்தீங்கன்னா லேண்டுடைய காஸ்ட் சென்னையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு 30 லட்சம் இருந்திருக்கும், இப்ப 50, அடுத்த வருஷம் 60, அதுக்கு அடுத்த வருஷம் 1 கோடி, அதுக்கப்புறம் 1.5 கோடி, 2 கோடி போயிட்டே தான். திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் ஃப்ரீக்வென்ட்லி. புது அப்டேட் வந்துட்டே இருக்கு, புது ரிலீஸ் நடந்துட்டே இருக்கு. இன்னைக்கு பிளிப்கார்ட், அமேசான் இருக்கு, நாளைக்கு யார் வருவாங்க தெரியாது. இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்றாங்க, அடுத்த ஜென்ரேஷன் என்ன யூஸ் பண்ணுவான்னு தெரியாது. திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் ராபிட்லி. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு லார்ஜர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நம்மளால ஸ்டாட்டிக்கா டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ண முடியுமா? அடுத்த 1.5 வருஷம் அப்புறம் நடக்க போற ஒரு விஷயத்துக்கு ஸ்டாட்டிக்கா ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ண முடியுமா? வாட் டு யூ திங்க்? ரெக்குயர்மெண்ட் ஃப்ரீஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ப்ராஜெக்ட் பெரிய ப்ராஜெக்ட், 1.5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பண்ண ஒரு விஷயம், 1.5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு மேல ஒருத்தர் வந்திருப்பான், நீங்க முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு 1.5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன டெக்னாலஜி மார்க்கெட்ல வரும்னு தெரியாது. நான் வந்து என்ன சொல்றேன், இன்னைக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் நான் ரிலீஸ் பண்ண போறேன், அடுத்த வருஷம் ஃபிங்கர் பிரிண்டர் நான் ரிலீஸ் பண்ண போறேன்னு சொல்றேன். ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ல சாதாரண விஷயம் ஆயிடுச்சு. இதுவே 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ன்ற விஷயம் பெரிய விஷயம், ஃபேஸ் லாக்ன்றது பெரிய விஷயம். ஆனா இன்னைக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஃபேஸ் லாக்கும் 7வது படிக்கிற பையன், 1வது படிக்கிற பையன் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஃபேஸ் லாக் லாகின் பண்ண மொபைல், கரெக்ட் தானே? அப்போ திங்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும்போது நான் எப்படி சொல்ல முடியும்? அப்போ எப்போ நீங்க வாட்டர்ஃபால் மாடல் போனோம், சின்ன ப்ராஜெக்டா இருந்தா, சின்ன ப்ராஜெக்டானது டியூரேஷன் கம்மியா இருக்கிற ப்ராஜெக்டா இருந்தா, ஒரு 3 மாசமோ 6 மாசமோ அப்படி இருக்கிற ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போனதே தவிர 2 வருஷம் 3 வருஷம் பிளான் பண்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க எதை போகக்கூடாது, வாட்டர்ஃபால் மாடல் போகக்கூடாது. நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா இல்லையா? So guys, are you clear what I'm saying? Everyone? Yes sir. Yes sir. அப்ப நம்ம வாட்டர்ஃபால் மாடல் போறதுக்கு 2 விஷயம். ஒண்ணு, நான் ரெக்குயர்மெண்ட்டை மாத்த மாட்டேன், கிளைண்ட்டும் அக்ரி பண்ணணும், நானும் அக்ரி பண்ணணும். கிளைண்ட் சொல்லணும், இங்க பாருங்க feasibility ஸ்டடி முடிச்ச உடனே நான் ரெக்குயர்மெண்ட்டை மாத்த மாட்டேன், நான் எந்த சேஞ்சஸும் உங்களுக்கு சொல்லி டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன், வாட்டர்ஃபால் போகணும். ரெண்டாவது விஷயம் என்னது, ஸ்மால் ப்ராஜெக்டா இருந்தா வாட்டர்ஃபால் மாடல் போகணும். ஓகே,
லார்ஜர் ப்ராஜெக்ட் வாட்டர்ஃபால் மாடல் யாருமே அப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்க. லார்ஜர் ப்ராஜெக்ட்ல திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் ராப்பிட்லி. அதுதான் முக்கியமான விஷயம். சரிங்க. அப்போ வாட்டர்ஃபால் மாடல்ல டிராபேக்கே இல்லையா? வாட்டர்ஃபால் மாடல்ல டிராபேக் இருக்குதான். டிராபேக்லாம் இல்லாமலாம் இல்லை. என்ன டிராபேக்? சி, ஒரு டிராபேக்குங்க, முதல்ல ரெக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷன், ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி, டெவலப்மெண்ட், இந்த 3 முடியறதுக்கே ஒரு கம்பெனி 3 மாசம் ஆயிடும். இந்த டெவலப்மெண்ட் வரைக்கும் முடியறதே ஒரு கம்பெனி அது 3 மாசம் ஆயிடும். 3 மாசம் வரைக்கும் டெஸ்டர்னு ஒருத்தர் ஹையரே பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு கம்பெனில 3 மாசம் ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு, 3 மாசம் டெஸ்டர்னு ஒருத்தர் கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு வேலையே இங்க இல்லையே. என்ன வேலை இருக்குங்க? எப்போ வராங்க டெஸ்டர்? 4ஆவதா தான் வராங்க, 3ஆவதா வரல, எத்தனாவதா வர, 4ஆவதா வர, 5ஆவதா வர. அப்ப டெஸ்டர்னு ஒருத்தர் இல்லவே இல்லை. அப்ப டெவலப்மெண்ட் முடிச்ச அப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கம்பெனி? வேகமா டெஸ்டரே ஹையர் பண்ணுவாங்க. பாருங்க எவ்வளவு பெரிய ஜோக்க. வாட்டர்ஃபால் மாடல்ல டெஸ்டர் ஹையர் பண்றாங்க. அப்போ அவனுக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது. ரைட்டா? சரி, இது டிராபேக் என்ன? அட்வான்டேஜ் தானே, சம்பளத்தை மிச்சம் பண்ணலாம்ல. டெஸ்டருக்கு 4 மாசம் சும்மா சேலரி 4 மாசம் கொடுக்கறதுக்கு மிச்சம் பண்ணலாம்ல. கரெக்ட் தானே? அப்புறம் நீங்க எப்படி இந்த டிராபேக் சொல்லி ஒரு டிராபேக் இருக்கு. என்னன்னா, இந்த ரெக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷன் பிஏ கலெக்ட் பண்ணிட்டாரு. அது யாருக்கு போச்சு? ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடி போச்சு. அடுத்து டிசைனுக்கு போச்சு. இந்த டிசைன்ல ஒரு டாக்குமெண்ட் யார் ப்ரிப்பேர் பண்றது? ஆர்கிடெக்ட் டிசைன் பண்றால, அந்த டாக்குமெண்ட் சரியா தப்பான்னு பார்க்கறது கூட ஒர்க் இல்லை. இங்க பாருங்க, டெஸ்டிங்ன்றது அப்ளிகேஷனை டெஸ்ட் பண்றது மட்டும் இல்ல, டாக்குமெண்ட்டை கூட டெஸ்ட் பண்ணலாமே. இங்க பாரு, ரெக்யர்மெண்ட் இது மேட்ச் ஆகல, ஆர்கிடெக்ட் அவங்க பெரிய ஆளுங்க, பணம் அப்படிதான் கிடையாது. பண்ணலாம். நம்ம ரஜினி தப்பு பண்ணா சொல்லாமே இருக்கும், விஜய் தப்பு பண்ணா அவங்க பெரிய ஆளுன்றதுக்காக எல்லாரும் தானே கேள்வி கேட்கிறோம். அப்ப இதையும் கேள்விதான் கேட்கிறோம். ஆர்கிடெக்ட் டிசைன் பண்ற டாக்குமெண்ட் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம். இங்க பாருங்க, இந்த டாக்குமெண்ட் நீங்க தப்பா டிசைன் பண்ண மாதிரி இருக்கு. இது ரெக்யர்மெண்ட்ல இந்த ஃபீச்சர் இருக்கு, இந்த ஃபீச்சர் எங்க டிசைன் டாக்குமெண்ட்ல காணோம். அப்ப இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு டெஸ்ட்ல வச்சிருக்கணும்ல. ஆனா வாட்டர் பண்ண வைக்கல. வாட்டர் பண்ண எப்ப டெஸ்ட்ல கூப்பிடுறாங்க? டெவலப்மெண்ட் முடிச்ச அப்புறமா டெஸ்ட்ல கூப்பிடுறாங்க. அது வரைக்கும் டெஸ்டரே கிடையாது. அப்போ டாக்குமெண்ட்லயே நான் பக் எல்லாம் கண்டுபிடிச்ச எவ்வளவு எரர் நான் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கலாம், அப்பவே பண்ணல. இது ஒரு டிராபேக் தானே. இது ஒரு டிராபேக் தானே. இது ஒரு டிராபேக். சரி, ரெண்டாவது டிராபேக் என்னது? பேக் ட்ராக்கிங் இஸ் நாட் பாசிபிள். எல்லாம் இது சீக்வென்ஷியல் மாடல். தண்ணி மேல இருந்து கீழே வந்துட்டே இருக்கு, கீழே இருந்து மேல போனா போவாது. மோட்டர் போட்டோம்னா எடுத்துட்டு போகலாம், மோட்டர் போட்டு கீழே இருந்து மேல எடுத்துட்டு. ஆனா இங்க பேக் ட்ராக்கிங் இஸ் நாட் பாசிபிள். ரெக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷன் முடிஞ்சு, ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடி முடிஞ்சிச்சு, ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, ரெக்யர்மெண்ட்டை மாற்ற மாட்டேங்க. அடுத்து டெவலப்பர், அடுத்து டெஸ்டிங், அடுத்தது இது, இப்படி சீக்வன்ஸா தான் போயிட்டு இருக்கே தவிர நான் பின்னாடி போகணும்னு நினைச்சா போகவே முடியாது. பின்னாடி போகணும்னா என்னது? ரெக்யர்மெண்ட்டை மாத்து. ரெக்யர்மெண்ட்டை மாற்ற முடியுமா? என்ன மாற்ற முடியாது. சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட் தான் சொல்லிட்டீங்க, பண்ணவே மாட்டாங்க. அப்போ பேக் ட்ராக்கிங் இஸ் நாட் பாசிபிள். யாருக்கு இது பெயின்? கிளைண்ட்டுக்கு பெயின். கிளைண்ட் வந்து திடீர்னு என்னுடைய காம்படிட்டர் ஒரு ஃபீச்சர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டா, இதை போய் அவங்ககிட்ட கேட்டா பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு. ஏன் பண்ண மாட்டான்? நீ அக்ரிமெண்ட்டை போட்டு பண்ண மாட்டான். நீ முதலே முடிவு பண்ணிருக்கணும், 3 மாசம் 6 மாசம் நான் எந்த மாற்றத்தையும் பண்ண போறேன்னு இந்த மாடல் ஏன் நீ சூஸ் பண்ண? கரெக்ட் தானே? அப்ப பேக் ட்ராக்கிங் இஸ் நாட் பாசிபிள். இந்த உலகத்துல எல்லாமே மாறிட்டே வருது. நான் இப்பயும் வந்து அடம் பிடிச்சிட்டு இல்லைங்க 6 மாசத்துக்கு இப்படிதான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அதுவும் இது ஒரு பெரிய டிராபேக். ஆர் யூ கிளியர் வித் திஸ்? சப்போ வாட்டர்ஃபால் மாடலுக்கு அட்வான்டேஜ் என்ன? ஒண்ணு, அந்த ரெக்யர்மெண்ட் மாறாமே இருக்கு, டெவலப்பருக்கு டெஸ்ட் இருக்கு ஈஸி. டெவலப்பருக்கு டெஸ்ட் இருக்கு ஈஸி. அது மூலயமா அவன் என்ன பண்ணுவான்? தேவையான ரிசோர்ஸஸை மட்டும் ஏற்படுத்திப்பான். புதுசா எந்த ஒரு விஷயமும் வரப்போறது கிடையாது. அது புது டெவலப்பரோ புது டெஸ்டரும் அவங்களுக்கு தேவையில்லை. இருக்கிற டெவலப்பர் டெஸ்டர் அந்த கம்பெனி ஹையர் பண்ணாவே என்ன ஒண்ணு. ரெண்டாவது அட்வான்டேஜ் என்ன வாட்டர்ஃபால் மாடல்ல? நான் என்ன சொன்ன? வாட்டர்ஃபால் மாடல்ன்றது ஒரு சீக்வென்ஷியல் மாடல். சீக்வென்ஷியல் மாடல். இப்போ ஒன்ஸ் ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடி முடிஞ்சிச்சுன்னா டாக்குமெண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. டாக்குமெண்ட் என்னாச்சு? ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ டிராபேக்னு வரும்போது தான் என்னாச்சு? இந்த பேக் ட்ராக்கிங். நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? பின்னாடி போகவும் முடியாது, ரெக்யர்மெண்ட்டை மாற்றவே முடியாது. எக்ஸாக்ட்லி. இன்னொரு பெரிய டிராபேக் என்ன? டெஸ்டர் ஹையர் பண்றது எப்ப? டெவலப்பர் போகும்போதே முடிஞ்ச எனக்கு கொஞ்சம் எத்தனை பண்ணிட்டோம். Guys, please be on mute. Guys, please be on mute. அப்பா கேட்டாங்க, போனா நான் சொன்னேன், சரி என்ன போடுவாங்கன்னு நினைச்சேன். அவங்க தான் எனக்கு தெரியாது. Any questions so far with respect to waterfall model? Waterfall model is a kind of static model. It is a sequential model. Remember, it is a sequential model, step by step model. ஒரு மாடல் முடிச்சா மட்டும் தான் அடுத்த மாடல். ஒருத்தர் என்ன கேள்வி கேட்டாங்க ரீசெண்டா. என்ன கேள்வினா, சார் நீங்க கோடிங் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் டெஸ்டிங் பண்ணுன்னு சொல்றீங்க,
கோடிங்ல ஒரு பக் கண்டுபிடிச்சோன்னா டெஸ்டிங்ல பின்னாடி தான் சார் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு டெவலப்பருக்கு சொல்லணும் சார் பின்னாடி போகுது சார். நான் அதை மீன் பண்ணேன். ரெக்குவயர்மெண்ட்டை மாற்ற முடியாததான் நான் மீன் பண்ணேன். நீங்க சொல்றது எக்ஸாக்டா கரெக்டா, எந்த தப்புமே இல்லை. கோடிங்ல பண்ணிட்டா டெஸ்ட் கிட்ட வருது, டெஸ்ட் எரர் கண்டுபிடிச்சா என்னதான் போகுது, திருப்பி டெவலப்பருக்கு தான் போகும். அது பேக் ட்ராக்கிங் தான். நான் இந்த பேக் ட்ராக்கிங் பத்தி பேசுறேன். ரெக்குவயர்மெண்ட்டை மாற்ற முடியாது இல்ல, ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடிக்கு அப்புறமா ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இல்ல, ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இல்ல, அதை பத்தி நான் பேசிட்டு இருக்கேன். நான் சொல்றது புரியுதா? பேக் ட்ராக்கிங் இஸ் நாட் பாசிபிள். Again, one more thing you have to remember, it is a project where you have a smaller duration. 3 மாசம் 4 மாசம் அப்படி இருக்கிற ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தான் நம்ம போகணும். அதே மாதிரி ஆல்ரெடி அந்த ப்ராஜெக்ட் மார்க்கெட்ல இருக்கா அப்படி இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் போகும். இ காமர்ஸ் லட்சக்கணக்கான இ காமர்ஸ் இருந்துச்சு இல்ல, பிளிப்கார்ட், அமேசான், மிந்த்ரா, ஈபே, நம்ம எல்லாருக்கும் இ காமர்ஸ் தெரியும். டெவலப்பர் தான். நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம், நீங்க ப்ராடக்ட்டை சர்ச் பண்ணதே இல்லையா இ காமர்ஸ்ல? நீங்க ப்ராடக்ட்டுக்கு பேமெண்ட் பண்ணதே இல்லையா? ஷிப்மெண்ட் டீடைல்ஸ் ஃபில் பண்ணதே கிடையாதா? இதெல்லாம் நம்ம பண்றோம். அப்ப நம்மளுக்கு இ காமர்ஸ் பத்தி தெரியுது. அப்போ ஒரு கம்பெனில வேலை செய்யற ஒரு ஐடி கம்பெனி இருக்கவனுக்கு இ காமர்ஸ் பத்தி தெரியாதானே? கண்டிப்பா இ காமர்ஸ் தெரியும். அப்ப அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் ஒரு அர்ஜென்ட் போடுறது அவசியம் கிடையாது. அதுவே ஒரு லார்ஜ் அப்ளிகேஷன் இருக்கு, எவ்வி காம்படிஷன் இருக்கு, எவ்வி காம்படிஷன். அமேசான் ஃபிளிப்கார்ட்ல எவ்வி காம்படிஷன், ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோக்கு எவ்வி காம்படிஷன், ஓலா ஊபருக்கும் எவ்வி காம்படிஷன். பாருங்க, ஓலா ஊபர் 2 பேரும் சண்டை போடுறாங்க, ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ இன்னைக்கு சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி அமேசான் ஃபிளிப்கார்ட், இந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய காம்படிஷன். அப்ப வாட்டர்ஃபால் மாடல் எடுக்கவே முடியாது. ஏன்னா இவன் ஒரு ஃபீச்சர் ரிலீஸ் பண்ண இவன் பார்த்துட்டே இருப்பான், உடனே இவன் ரிலீஸ் பண்ணும். இல்ல இவன் அதுக்கும் மேல ஒரு ஃபீச்சர் ரிலீஸ் பண்ணும். அப்பதான் இவங்க வாழ முடியும், இங்க தங்கவும் முடியும், இருக்க முடியும். கரெக்ட் தானே? தட்ஸ் நத்திங் பட் யுவர் waterfall model. When we should go for, when we should avoid, whenever things are changing rapidly, அப்ளிகேஷன்ல மாற்றம் வந்துட்டே இருக்குன்னா நம்ம எதுக்கு போகவே கூடாது. வாட்டர்ஃபால் மாடல் நீங்க நினைக்கிறீங்க, நீங்க டெவலப் பண்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர், இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நிலையா இருக்காது. நாளைக்கு வேற தேவைப்படும், நாளன்னைக்கு வேற தேவைப்படும், அதுக்கடுத்த நாள் வேற தேவைப்படும். ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். டைனமிக்கா நான் என்னைக்கு பார்த்தோன்னே தெரியாது, அதை பத்தி நான் பிளான் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்ப வாட்டர்ஃபால் போலாமா? எந்த காரணத்துக்கு வந்து வாட்டர்ஃபால் போகக்கூடாது. என்னைக்கு வாட்டர்ஃபால் மாடல் போகணும்? எனக்கு தெளிவா இருக்குப்பா, இதுதான்ப்பா எனக்கு வேணும், இத்தனை காலத்துல இருந்தா போதும்ப்பா அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா you can go with the waterfall model. Waterfall model exactly same as what? Exactly same as software development life cycle. அந்த மாடல் தான் வாட்டர்ஃபால் மாடல். ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இன்டர்வியூ சொல்றதுக்காக, ஆஃப்டர் ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி எது ஃப்ரீஸ் ஆயிடும்? ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகும். நீங்களே நினைச்சாலும் கிளைண்ட் நினைச்சாலும் மாற்ற முடியாது. அதனால பேக் ட்ராக்கிங் நாட் பாசிபிள். ரைட்? எனி क्वेश्चन so far? Can I quickly confirm guys? Any questions so far? No. Okay. Ji, I have one doubt. Yeah. ஜி அப்போ மெயின்டெனன்ஸ்ல அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலா? அப்போ வாட்டர்ஃபால் மெத்தட்ல இப்போ நம்ம அப்டேட்ஸ் ஏதாவது வருதுன்னா அப்போ அதை பண்ணுவாங்க இல்லை? இப்போ நம்ம அப்டேட் எதுவும் பண்றாங்க அப்படின்னா அது வந்து அதுல கவர் ஆகாதுன்னு சொல்றீங்க. ஸோ அப்போ மெயின்டெனன்ஸ்ல அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? புரிஞ்சிச்சு. ரைட். சி, மெயின்டெனன்ஸ் ஸ்பேஸ்ல பக் ஃபிக்ஸஸ் தான் போகும். when I say bug fixes, ஒருவேளை நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிட்டோம், கஸ்டமர் ஒரு வாரம் ஒரு பக் கண்டுபிடிச்சிருக்கான். என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கான்? இங்க பாரு, ரெக்குவயர்மெண்ட்ல நான் இதை கொடுத்துருக்கேன், நீ அதை பண்ணல அப்படின்ற பக் ஃபிக்ஸஸ். இப்போ டெவலப்பரும் டெஸ்டர் என்ன பண்ணணும்? அந்த பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் கொடுத்து ஆகணும். ரைட்டா? இன்னொரு விஷயம் போதும், சப்போஸ் சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட்ல அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு 2-3 மாசத்துக்கு. இது பாருங்க, இதெல்லாம் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மியூச்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப். நான் சொன்னது எல்லாமே தியரிட்டிக்கல், நான் சொன்னது எல்லாமே புக்கிங். ரியல் டைம்ல சில விஷயம் மாறுபடுவது ஆகும். சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட்ல தெளிவா மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு 2-3 மந்த்துக்கு சின்ன சின்ன ஃபீச்சர் கேட்டா பண்ணி கொடுக்குறீங்களா, பேசியிருக்கலாம். இல்ல ஒருவேளை அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு புது மெயின்டெனன்ஸ் ஸ்பேஸ்ல ஒரு புது ரெக்குவயர்மெண்டா கொடுப்பாங்க, திருப்பி அவுட் பே த மணி. திருப்பி என்ன ஆகும்? முதல்ல தான் அவங்க ஆரம்பிப்பாங்க. அதுக்கு நீங்க தனியா பேமெண்ட் பண்ணிட்டு வாட்டர்ஃபால் மாடல் திருப்பி நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஒரு 4 அப்டேட் எனக்கு வேணும். அப்போ வாட் யூ கைஸ் கேன் டு கோ ஃபார், திருப்பி ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் கலெக்ஷன், திருப்பி ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி, திருப்பி டெவலப்மெண்ட், திருப்பி டெஸ்டிங். ஆனா நீங்க என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு அடிஷனலா பேமெண்ட் பண்ணுவீங்கல்ல. அகைன் இதை போயிட்டு நம்ம இன்டர்வியூல சொல்லக்கூடாது. இதை சில விஷயத்தை we should not reveal to at the time of interview. நான் சொல்ற எல்லா விஷயமும் எல்லா கம்பெனியும் ஃபாலோ பண்ணுவான்னு சொல்ல முடியாது. It is all about the mutual relationship between the client and company. But what I am saying, requirement once freeze பண்ணிட்டா
சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க, மாத்தக்கூடாதுன்னா மாத்தக்கூடாது. ஒருவேளை மெயின்டெனன்ஸ் ஃபேஸ் நம்ம பண்றது எல்லாமே என்ன, பக் பிக்சஸ். என்னது பக் பிக்சஸ். ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கு, ஒரு ப்ராடக்ட்டை நீங்க சர்ச் பண்றீங்க, ரெட்மி அப்படின்னு சர்ச் பண்றீங்க. ரெட்மி மொபைல் பாப்பீங்களா, ஜியோமின்னு இது பண்ணா கூட ரெட்மி மொபைல் இருக்கு, பாத்துருக்கீங்களா? மொபைல் போன் போட்டா கூட ரெட்மி மொபைல் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, பாத்துருக்கீங்களா? நம்ம தானே, இல்ல கரெக்ட் தானே? பட் சாஃப்ட்வேர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் கூகுள்ல சர்ச் பண்றேன், அப்போ மற்ற இன்ஸ்டியூட்ல வரும், ஏன் இன்ஸ்டியூட் பேரும் வரும், ஒருவேளை வேற இன்ஸ்டியூட்டும் வரும். ஆமா கரெக்டா? அப்ப நான் எதுக்காக இதை சொல்றேன், அப்ப இதெல்லாம் சில பக் இல்ல. அப்ப நான் என்ன சொல்றேன், இதெல்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன், நீங்க பண்ணவே இல்லையே அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு நமக்கு எல்லாமே இருக்கு. அப்ப மோஸ்ட்லி வந்து வாட்டர்ஃபால் மாடல் என்ன போகும், புது ஃபீச்சரை பத்தி பேச மாட்டாங்க, they will talk about bug fixes. சரி, இந்த வாட்டர்ஃபால் மாடல்ல இன்னொரு விஷயத்த சொல்றேன் பாருங்க. இந்த கிளைண்ட் இருக்காங்க, கிளைண்ட் feasibility ஸ்டடிக்கு அப்புறமா கிளைண்ட்டுக்கும் கம்பெனியும் பேசவே மாட்டாங்க. கிளைண்ட் கம்பெனிக்கு எந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காது. என்னைக்கு தெரியுமா ரிலேஷன்ஷிப் வரும், இந்த ரிலீஸுக்கு முன்னாடி இந்த பாருங்க, ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒரு வாட்டி நீங்க எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிக்கீங்க, நீங்க கேட்டது எல்லாமே நாங்க பண்ணிருக்குமா அப்படின்னு. உடனே இவங்க அக்ரி பண்ணா ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் ஆகும். ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் ஆனா கஸ்டமருக்கு போகும். கஸ்டமர் ஒரு சில பக்கை கண்டுபிடிப்போம். நம்ம தான் இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய டெஸ்ட், கஸ்டமர் தான் மிகப்பெரிய டெஸ்ட் இல்ல. அவன் கண்டுபிடிப்பான், அவன் கண்டுபிடிக்கிறதா கண்டுபிடிக்கல, ஒரு வேலையை செய்துட்டு இருக்கான், அந்த நேரத்தில் அவளால் பண்ண முடியல, அதான் பக், அதான் ஃபெயிலியர் சொன்னேன். அப்ப இவன் என்ன பண்ணுவான், கிளைண்ட்டுக்கு மென்ஷன் பண்ணுவான். கிளைண்ட் என்ன பண்ணும், இங்க பாரு நீ பண்ண அப்ளிகேஷன் எப்படி இருக்கு. அப்ப பக் ஃபிக்ஸஸ் தான் மோஸ்ட்லி போகும். புது ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க, ஃபீச்சர்ஸை டெலீட்டும் பண்ண மாட்டாங்க, பக் ஃபிக்ஸஸ். இது எல்லாமே சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட்ல இருக்கு. சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட்ல ஒன்று ரெண்டு விஷயத்துக்கு விட்டு இருந்தா அதுவும் வாய்ப்பு இருக்கு. Did I answer your question? Yeah, yes, G. Okay, thank you. சார் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. இப்போ ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு, கஸ்டமர்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த சாஃப்ட்வேரோட ஓனர் வந்து ஏதாவது கஸ்டமர்ட்ட இருந்து பக் கண்டுபிடிச்சு அவங்க அப்ரோச் பண்றாங்கன்னா அவங்க மறுபடியும் டெஸ்டர்ட்ட போவாங்களா இல்ல மெயின்டெனன்ஸ் டீம்ட்ட போவாங்களா? அதை யாரு சரி பண்ணுவா? அதுக்கப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் டீம்ன்றது டெவலப்பர் அண்ட் டெஸ்டர் தான். மெயின்டெனன்ஸ் டீம்ன்றது டெவலப்பர் அண்ட் டெஸ்டர் தான். மெயின்டெனன்ஸ் டீம்ல இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க. அப்ப டெவலப்பர் அண்ட் டெஸ்டர் கிட்ட தான் போகணும். டெவலப்பருடைய வேலை தான் அதை ஃபிக்ஸ் பண்றது. டெஸ்டருக்கு போறதுக்கு இந்த பாருங்க, அந்த டீமுக்கே இது ஃபெயிலியர் தான். ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் போயிட்டு ஒரு கஸ்டமர் ஒரு பக்கை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றாங்கன்னா அது டீமுக்கான ஃபெயில் தானே. பட் டெவலப்பரும் டெஸ்டருக்கும் பெரிய ஹெட்டேக், அவங்களுக்கு எஸ்கலேஷன் வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம். அந்த கம்பெனில வாட் they are going to get escalation. அந்த எஸ்கலேஷனுக்கு அவங்க பதிலை ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கணும். எஸ்கலேஷனுக்கு அவங்க பதிலை ரெடி பண்ணி வச்சு அவங்க சொல்லணும், ஏன் நீ இதை மிஸ் பண்ண அப்படின்னு டெஸ்டர் சொல்லணும். டெவலப்பர் ஏன் மிஸ் பண்ண அவனும் பதில் சொல்லணும். இது நம்ம we cannot tell the tester responsibility, developer responsibility சொல்ல முடியாது. ஒட்டுமொத்த டீமுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. பட் எண்ட் ஆஃப் டே யார் அடி வாங்குவான், டெஸ்டர் தான் அடி வாங்குவான். காரணம் டெவலப்பராக டெவலப் பண்ணியிருக்கான். கடைசியில் யாருக்கு ரொம்ப பெரிய பெயிலா இருக்கும், டெஸ்டருக்கான பெயில். Did I answer your question? Yeah, thank you. Okay. Any other question? என்கிட்ட இன்னொருத்தர் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க. ஆக்சுவலி ப்ரீவியஸா நான் ஒரு மேனுவல் டெஸ்டிங் பேட்ச் எடுத்துட்டு இருக்கும்போது இதே வாட்டர்ஃபால் நடத்திட்டு இருக்கும்போது அவர் என்ன கேள்வி கேட்டாருன்னா, எஸ் ஒருவேளை கிளைண்டே நியூவா இருந்தா, கிளைண்ட்டுக்கு இதை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது, சரியா? நான் இப்ப நாளைக்கு ஒரு ஹோட்டல் பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஹோட்டலை பத்தி எனக்கு தெரியும், ஆனா ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஹோட்டல் பிசினஸ்ல இப்படிதான் இருக்குன்னு எனக்கு எப்படி தெரியுங்க அவசியம் எனக்கு இல்லைல்ல. அப்ப நான் நியூவா இருக்கேன், அந்த பிசினஸ்க்கே நான் நியூ. இப்போ நான் ஒரு கம்பெனியை போய் மீட் பண்றேன், இது மாதிரி ஒரு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வேணும் சார். அவங்க என்ன உடனே கேட்பாங்க, உங்களுக்கு அதில் ஆல்ரெடி ஐடியா இருக்கா, உங்களுக்கு அந்த பிசினஸை பத்தி தெரியுமா? இல்லைங்க சார், அதை பத்தி எனக்கு எதுவும் தெரியாது. அவங்க உடனே சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு வாட்டர்ஃபால் மாடல் எலிஜிபிள் கிடையாது. வாட்டர்ஃபால் மாடல் உங்களுக்கு எலிஜிபிள் கிடையாது. அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி பிசினஸை பத்தி தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் வாட்டர்ஃபால் மாடல் தெரிஞ்சு. அவங்க வேற ஏதோ ஒரு மாடல் போகணும். எந்த மாடல் நம்ம நாளைக்கு நம்ம பேசுவோம். பட் வாட்டர்ஃபால் மாடலுக்கு யார் ஒருத்தர் பிசினஸ் எலிஜிபிள், ஆல்ரெடி அவனுக்கு அப்ளிகேஷனை பத்தி ஒரு ஐடியா இருக்கு, அவன் பண்ற ரெஸ்டாரண்ட்ல என்னென்ன அப்ளிகேஷனை போடணுன்ற ஒரு பேசிக் ஐடியா இருந்தா மட்டும்தான் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் வாட்டர்ஃபால் மாடல். ஏன் அப்படி? ஏன் அப்படி? அப்பதான் அவனால கிளியரா ரெக்குயர்மெண்ட் கொடுக்க முடியும். ஆமா தானே? வாட்டர்ஃபால் மாடல கிளியரா ரெக்குயர்மெண்ட் கொடுக்கணுமே. கிளியரா ரெக்குயர்மெண்ட் கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் அவனுக்கு பிசினஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் கிளியரா ரெக்குயர்மெண்ட் கொடுக்க முடியும். ஆமா தானே? இப்போ வாட்டர்ஃபால் மாடல்ல the person should have already a prior knowledge about the business. When I say business, about the application, not about the காசு கொடுத்து வாங்குற காசு பத்தி பேசணும். I'm talking about the application. You should have already a prior knowledge. That guy மட்டும் தான் eligible for this particular waterfall model. Am I clear?
Any question, guys? Here? Yes, yes or no? No. Yes, sir. Super. Right. Listen.